السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سل عقيدة انجديه بالله سناي نبر زيجا منايو عقيدة هنا فهم أو عقيدة درس عيدلم تمرتو سل أخلاقنا السلوك الاجتماعي في الإسلام. سلازي عقيدة كزيجا بميجناي ملكونه منايو زي عندما جبيانو انجي عقيدة درس عيدلم عقيدة بطام صفي كذي كتاب يبلت صفي جزء مفلقنا هون الزيجا سلوك الاجتماعي جا يالله قنينتهم منايو بالله صامت جمرنا. فالإيمان بالله والاعتماد عليه والارتباط به على أوثق ما يكون الارتباط هو وحده الذي يصلح أن يكون بداية إصلاح اجتماعي رفيع. إن بالله بالله ممكات كالله جاي على نجنينت بتأم أتناكرو مياز تككلنيا خبرة سبعي محبرة سبعي لوت مامتات لمي فلك سو كالله كل من غير كالله نوع إلا مجمرو كعقيدة أنا مجمرو تككلنيا عقيدة تككلنيا الله جاي على نجنينت كالله ما نيوم نجار يهين نجار بنجارات سلاي በማህበራዊም ጉዳይ በኢኮኖሚም ጉዳይ በፖለቲካም ጉዳይ በሁሉም ነገር ከአላህ ጋር ያለህ ግንኙነት ወሳኝ ነገር ነው ህብረተሰብ ላይ ሲሰራ. وهو الذي يصلح أن يقيم مجتمعنا سعيدا لا يشقى. عند ህብረተሰብ የተመቻቸ ደስታን ያገኘ ወይም ደግሞ ሳሊህ የሆነ ህብረተሰብ ጥመት መንገድ ላይ ትክክለኛ መንገድ ይዞ ጥመት መንገድን የማይዝ ህብረተሰብ ማግኘት ምንችለው በዚህ ነው። قويا لا يقهر ጠንካራ የማይሸነፍ ህብረተሰብ ይገኛል። آمنا لا يفزع ولا يخاف ሰላም ያለበት ፍርሃትና ስጋት የሌለበት ህብረተሰብ ማግኘት ከፈለግን ከአላህ ጋር ያለውን ግንኙነት ማስተካከል ነው። لكن الإيمان الذي نتكلم عليه ليكون بداية انطلاق ليس ما عليه الأكثرون اليوم. የሚያሳዝነው ዛሬ የምንናገረው ኢማን ዛሬ አብዛኛው ሙስሊሙ ህብረተሰብ ብዙዎቻችን ያለንበት ኢማን አይደለም። የሚፈለገው የኢማን ደረጃ ላይ የለንም። إنما هو إيمان مثل إيمان الرعيل الأول. ምንናገረው ኢማን ምንፈልገው የመጀመሪያው የሙእሚኖች የሙስሊሞች ትውልድ በዚህ ኡማ ላይ ስናወራ ነብያችን አለይሂ ሰላም ከዛ በኋላ ሰሃቦቹ ከዛ ሰለፉን الصالح ቢያንስ 300 አመት ሰለፍ الصالح የሚባለው ምርጡ ትውልድ ማለት ነው። የዛን ኢማን ነው የምናወራው። والسلف الصالح والخيار من هذه الأمة. እንግዲህ ነብያችን አለይሂ ሰላም خير امتي ብለው እንደተናገሩት ሶስቱ خير امتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ባሉት መሰረት ትክክለኛው ህብረተሰብ ሙስሊም ህብረተሰብ መጀመሪያው የነብዩ አለይሂ ሰላም የነበሩበት ክፍለ ዘመን ነው በሂጅራ። ከዛ በኋላ ይሄ ሶስቱ ክፍለ ዘመናት የታወቁ ናቸው ተመሰከረላቸው። ሰለፉን الصالح ይባላል። እዛ ውስጥ ሳሊህነቱ የታወቀለት ኡማው የመሰከረለት ሰው ማለት ነው። ሙናፊቆች ነበሩ፣ ፋሲቆች ነበሩ፣ ሳሊህ ያልሆነ እነሱ አይቆጠሩም። ትክክለኛ ነብዩ አለይሂ ሰላም በትክክል የተመሰከረላቸው ሰሃቦችን ማለት ነው ሰሃባ የተባሉት። ከዛ በኋላም ታቢዖቹ የታቢዕ ያለ ይሄዳል። إنه إيمان له في الإنسان عمق. يا إيمان سوست يالله تلقت يالله إيمان هو. وله في السماء والملأ الأعلى ذكر وفضل. يا إيمان من الناقرو بزيه مدر تلقت يالله بسمايو علم الله زند دقنو بطعام يتمسكر لك إيمان الله يفلقوا ما إيمان تهز له المشاعر سمت እንደዚህ ስሜትን ሚቀሰቅስ ማለት ነው። وتنتفض له النفس الإنسانية
حين يعمرها بالنور والرحمة يسولج راسه يسولج تلك ودا تلك بوتا كف ودال بوتا مياشاجر ማለት ነው ኑር ያለበት ብርሃን ያለበት እዝነት ያለበት እንደዚህ አይነት ኢማን ነው የሚፈልገው ኢማን تنتصر فيه الروح وينتشي له القلب روحاችን ድል የምታገኝበት ከተለያየ ከዘቀጡ ስሜቶች ከመሳሰለ روحاችን ድል የምታደርግበት ቀልብ ደግሞ ሚፈካበት ቀልብ ሚነሳበት ሚነቃበት وتسخر له الجوارح አካሎች ሁሉ እንደፈለጉ ሚታዘዙበት ቀልብና አካል አሁን ይሄደና የተለያየ ቀልብ ነው ቀልብ የሚያስበው ነገር ነው አካል ሌላ ነገር ነው ويذوب في سبيله المؤمن إلى حد الفناء عن ذاته في سبيل ربه وحبيبه يا تولد ያለው ኢማን በቃ በሚያምንበት ለዲኑ መክፈል ያለበትን ነገር በሙሉ የከፈለበት ኢማን በቃ ኢማኑ የተመሰከረለት ኢማን ነው ለዚህ ዝም ብሎ ኢማን አለኝ ተብሎ ተወርቶ ያዝ እና ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያለውን ነገር በሙሉ የከፈለበት ማለት ነው መስዋዕት ያደረገበት فهو إيمان حي ذات ذو طاقة تحرك وتدفع በጣም حي የሆነ ኢማን የሞተ ኢማን አይደለም ሚንቀሳቀስ በደንብ አድርጎ እንቅስቃሴ ያለው ዝም ብሎ የሚቀመጥ ምናምን ኢማን አይደለም የሞተ ኢማን አይደለም ማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለ ኢማን ብዙ ቦታ ይናገራል ሙእሚኖችን ይወስፍባቸዋል إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم إلى النزا مؤمنوش مالتك إلى الله سبحانه وتعالى النزا يا الله سمسي وسا لباتشو ميدنقط يا الله آية يا الله አንቀጾች የቁርአን አንቀጽ የመሳሰሉ ሲቀራላቸው ደግሞ ኢማናቸው የሚጨምር ይሄ ብቻ አይደለም وعلى ربهم يتوكلون በጌታቸው የሚመኩ ናቸው በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄ ብቻ አይደለም الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون እነዛኮ يقيمون الصلاة صلاة قط አድርጎ የሚሰግዱ ናቸው ሸርጡንም ጊዜውንም ሁሉም ነገር ጠብቆ ማለት ይሄ ብቻ አይደለም ከሰጠናቸው ደግሞ የሚለግሱ ናቸው አላህ ከረዘቅናቸው ከሰጠናቸው ሲሳይ የሚለግሱ ናቸው ትክክለኛ ሙእሚኖች ኡላኢከ ሁሙል ሙእሚኑን ሐቃ ትክክለኛ ሙእሚኖች ማለት እነዚህ ናቸው እነዚህ አላህ ዘንድ ትልቅ ደረጃ አላቸው መግፊራ የአላህ ምህረት ያገኛሉ በጣም ደግሞም የአላህን ቸርነት የታየበትን ባላህ ቸርነት ሪዝቅ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቸር ከሆነው ጌታ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የተለያየ ሲሳያቸውን ይሰጣቸዋል በዱንያም በአኺራም وهو إيمان يبني ويهدم ኢማን ነው ይገነባል ያፈርሳል ሚገነባው يبني الخير ويعليه خير ይገነባል ሸርን ያፈርሳል ይደመስሳል ይሄ እንደዚህ አይነት ኢማን ነው የሚፈልገው ሌላ አያ ላይ ሱረቱል ሙእሚኑን ላይ ደግሞ قد أفلح المؤمنون ይላል ድል የድል ባለቤቶች ሆነዋል ሙእሚኖች الذين هم في صلاتهم خاشعون በሰላታቸው ላይ በሰላታቸው ውስጥ ኹሹዕ ያላቸው ኢማን ዝም ብሎ በቃ እንደዚህ የሚቀመጥ ነገር አይደለም በተግባር ይመሰከርለታል አንደኛ ሰላታቸው ሲገቡ ኹሹዕ የሚባል በኹሹዕ ይሰግዳሉ
والذين هم عن اللغو معرضون لغو የሚባል ዛሬ እንግዲህ ለغو በተለያየ መልኩ ነው የሚመጣው በዱንያም በአኺራም ለዱንያም ለአኺራም የማይጠቅም ነገር ማለት ነው ለغو ከዛ የሚሸሹ የንግግር ሊሆን ይችላል አሁን የለغو ማአት በፌስቡክ በቲክቶክ ቡና ስንጠጣ ሻይ እንጠጣ ተብሎ ለغو በቃ ብዙ ለغو በቃ ማይረባ ለغو ማለት በዱንያም አንዲት ሳንቲም ማያስገኝልህ ዒልምም እውቀትም አታገኝበት ለዱንያ ሐያትም ማይጠቅምህ በአኺራ ደግሞ በቃ አላህ ዘንድ ማይጠቅም ወይ አላህ ዘንድ የሚጻፍብህ ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ የሚሸሹ ከዚህ የሚርቁ والذين هم للزكاة فاعلون ዘካታቸውን የሚሰጡ ዘካትን በተግባር የሚሰጡ والذين هم لفروجهم حافظون ብልታቸውን ከሐራም የሚጠብቁ የት ላይ ሲቀር إلا على أزواجهم ሚስቶቻቸው ላይ أو ما ملكت أيمانهم እንግዲህ ወንድ ከሆነ ሚስቶቻቸው ሴት ከሆኑ ደግሞ ባላቸው ማለት ነው ወይም ደግሞ የቀኝ እጃቸው ያዛቻቸውን አሁን እንግዲህ ባሪያ የሚባለው ነገር ቀርተዋል እነሱ ሐላል ነበሩ ምርኮኛ ባሪያ ሐላል ነበር فإنهم غير ملومين በእነዚህ አይወቀሱም አላህ ሐላል ስላደረገላቸው فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ከዚህ ውጪ ግን የፈለገ ከዚህ ባሻገር የፈለገ ሰው እነዚህ ድንበር የዘለሉ ናቸው ከነዚህ ውጪ ዚና የሚባለው ነገር ውስጥ ይወድቃሉ والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون የተሰጣቸውን አማና የሚጠብቁ እንደዚሁም ቃላቸው ጠባቂ የሆነው አማናቸውና ቃላቸውን የሚጠብቁ እነዚህ አሁን والذين هم على صلواتهم يحافظون صلاتاቸውን የሚጠብቁ ሰላት በሰላት ጀመረ በኹሹዕ አሁን ደግሞ ሰላታቸውን የሚጠብቁ أولئك هم الوارثون እነዚህ ናቸው ወራሽ የሆኑት الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون فردوس የምትባለው ከፍተኛው የጀነት ደረጃ የሚወርሱት እነዚህ ናቸው እነዚህ መግባት ብቻ ሳይሆን በቃ ዘውታሪ ሆነዋል ፍርዶስ የሚወርሱት ይላል ይሄ እንግዲህ እነዚህ ከላይ የተጠቀሱ ኸይር ስራዎች ላይ ኹሹዕ ሰላት በኹሹዕ መስገድ ብልታቸውን ከሐራም መጠበቅ አማናቸውና ቃላቸውን የሚጠብቁ ሰላታቸውን እንደገና የሚጠብቁ የመሳሰለ እነዚህ ጠቀሰና አለ وهو إمام يحكم تصرفات المؤمن ويدير وجهه إلى كتاب الله وسنة رسوله فلا يتصرف ولا يتحرك ولا يصنع أو يتاجر ولا يسوس أو يدير ولا يعبد الله أو يعامل الناس إلا من خلال هذا الكتاب وهذه السنة إيه إيمان يسون يمؤمن እንቅስቃሴ ሁሉ የሚቆጣጠር ነው ሁሉም ነገር ላይ የአላህን ኪታብ ባለው እንቅስቃሴ ሁሉ የአላህ ኪታብና የነቢያችን አለይሂ ሰላም ሱና መሰረት አድርጎ እንዲቀሳቀስ የሚያደርገው ምንም አይነት እንቅስቃሴ አያደርግም ምንም አይነት ግንባታ ስራም ወይም ደግሞ ንግድም አይነግድም በፖለቲካ ስራው በማስተዳደሩ ሊሆን ይችላል አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ዒባዳ ሲያደርግ ከሰው ጋርም ሲሰራ ከሰው ጋር ሙዓመላ ሲያደርግ ይሄ ሁሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኪታቡና የነቢያችን አለይሂ ሰላም ሱና ነው ማለት ነው فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم በጌታ በራሱ አላህ በራሱ በተለያየ ነገር ይምላል በመخلوቆቹም ይምላል በጌታ ይሁንብኝ አላመኑ ማለት አንተን በመካከላቸው ባሉ ነገሮች በሙሉ ፈራጅ እስካላደረጉህ ድረስ ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ከዛስ አንተ ያባንተ ፍርድ ላይ ምንም አይነት ልባቸው ውስጥ ቅሬታ ሳይኖራቸው እሺ ብሎ ማድረጉ ብቻ አይበቃም ቅሬታ ልባቸው ውስጥ ሳይኖር ነው
ويسلموا تسليما እጃቸው ሙሉ በሙሉ እጃቸውን ጸጥ ለጥ ብለው ሲሰጡ ስለዚህ በዚህ መልክ ይሄዳል ማለት ነው ኢማን የሚባለው ነገር እንደዚህ ነው ከላይ እንግዲህ ላ ኢላሃ ኢላላህን በዚህ መልኩ ይተረጉማል ለምሳሌ ሁዱድን በሚመለከት ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر بالله دين لاي بفرد ነገሮች ላይ بالله في دين لاي ርህራሄ ወይም እዝነት እንዳይዛችሁ ሁዱድ ነገሮች ላይ በአላህና በአኺራ የምታምኑ ከሆነ ይሄ ለምሳሌ ሐድ ላይ አንድ ወንድማችን ወንጀል ሰርቶ ሊሆን ይችላል ግልጽ ነው ወንጀል ሰራ አይ በቃ ያንተ ምስክርነት ሊያስፈልግ ይችላል ወይ ሁለት ሰዎች ሲወነ እንትን ሲሉ አንደኛው ሲخላለፉ አንደኛው ጋር ቅርብ የሆነ ሰው ወይ ታዝናለህ ማለት ነው ለአንደኛው እንደዚህ አይነት ነገር በአላህ ዲን ላይ መፍረድ ካለበት ፈርዳለህ አባትህ አጥፍቶ ከሆነ አባቴ አጥፍተዋል መንገር አለበት በአላህ ዲን ላይ አላህ በጣም እንደዚህ አይነት ነገር ላይ በጣም በቃ ሲሪየስ ነው ቀልድ አያውቅም ዲናችን ማለት ነው በዚህ ላይ ስለዚህ በአላህና በአኺራ የምታምኑ ከሆነ በአላህ ዲን ላይ እዝነት እንዳይዛችሁ ይሄ እዝነት አያስፈልግም ማለት አይደለም ወሳኝ የሆኑ ፍርዶች ላይ ማለት وقوله تعالى فالله حق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين الله ነው መፈራት ያለበት ሙእሚኖች ከሆናችሁ ሰውን አይደለም እና ነብያችን አለይሂ ሰላም ደግሞ በሐዲሳቸው وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدفعهم إلى العمل النافع ويمنعهم من العمل الضار منطلقا من نقطة الإيمان فيقول لهم إن نبياتنا عليه الصلاة والسلام كل جزيم ጥሩ እንዲሰሩ ከመጥፎ እንዲርቁ ያደርጉ ነበር ሰሃቦች እዚህ ላይ አሁን የሚሉትን ስሙ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره አሁን ይሄ ስለ አኽላቅ ነው من كان يؤمن بالله واليوم الآخر بالله بآخرة يامن سو غربيتون أذى እንዳያደርግ እንዳያስቸግር من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه እንደገና ደግሞ በአላህና በአኺራ የሚያምን ሰው ያመነ ሰው فليكرم ضيفه እንግዳውን ያክብር የእንግዳ ማክበር ቀናት ሐድ አለው ኪታቡ ላይ መጣበታል አሁንም من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت بالله بآخر የሚያምን ሰው خير ያውራ ከቻለ ካልቻለ ዝም ይበል ሌላ شر እንዳያወራ ማለት ነው እና الى اخر هذا النوع من المشهور الصحيح صحيح حديثوች ላይ እንደዚህ የሚመስል እንግዲህ ጎረቤቱን አዛ እንዳይደርግ እንግዳን ያክብር ጥሩ ነገር እንጂ መጥፎ እንዳይናገር ሁሉም የአኽላቅ ጉዳዮች ናቸው ግን ከኢማን በአላህ ማመንና አኺራ ኢማን ጋር አገናኝቷቸዋል ማለት ነው እና የሰሃቦቹን ህይወት ያየን እንደሆነ ከኢስላም በፊት የት ነበሩ በጣም ያስጠላ ደም ይፋሰሱ ሁለት ጎሳዎች ብቻ ከመቶ ዓመት ያላነሰ ተፋሰዋል ደም ሁለት ጎሳ እና በጣም ያስጠላ ነበር ህይወታቸው ባለፈው እንዳየነው በቃ ዝሙት አራት አይነት ኒካህ አራት አይነት ጋብቻ ነበር አንዱ በጣም የሚያስጠላው ጋብቻ ሴቷ ከብዙ ይሄ መካ ውስጥ የነበረ ነው እንግዲህ ከተለያየ ወንዶች ጋር ትገናኛለች 5 10 ከዛም በላይ ወንዶች ጋር ትገናኝና ከዛ አራስ ቀን የወለደች ቀን ሁሉንም ትጠራቸዋለች ይመጣሉ ይቀመጣሉ ይጋበዙና ከዛ ከአስሩ የመረጠችውን አንተ እንግዲህ የልጄ አባት ነህ ትላለች እንደዚህ ይታሰባል አሁን ሰሃቦች ኢስላም ከመምጣቱ በፊት እንደዚህ አይነት የዘቀጠ ህብረተሰብ ነበር ሴት ልጅ ከነ ህይወቷ እንግዲህ በሐያቷ እያለች ገድለውም እኮ አይደለም ያሳዝነው ከነ ህይወቷ ትቀበር ነበር እንዴት ምን ያህል ከባድ ሰቆቃ ነው ህፃን ልጅ ትንሽ ልጅ እና
እነዛ የነበሩ በኋላ ሰጋጅ አዛኝ እርስ በራሳቸው የሚዋደዱ ያ እንግዲህ የመላእክት ታሪክ የሚመስል ከዛ ህብረተሰብ ነው እነ ዑመር እነ አቡበከር እነ ዑመር እነ አሊ እነ ዑስማን እነዛ ሁሉ ሰሃቦች የወጡት እነ ሐምዛ እነዛ ከሴቶች እነ ኸዲጃ እነ አይሻ እነ ሐፍሳ እነዛ ሁሉ ደስ የሚል ሐያቱ ሰሃባ ስናይ ሰው ናቸው ይባላል ሰው ናቸው ወይ የሚባል እንደዛ አይነት ምንድነው አቂዳው ኢማኑ ቀየራቸው በቃ انطلقوا لا خمر ولا ميسر ولا سباب ولا شتائم بقى عقيدة كقيراتشو بحالا خمر يلا قمار يلا مسدادب يلا ولا فحش ولا هجر بالقنا تقبارو كله يلا كسوقا مكورارف يلا ولا ثأر ولا استكبار كيم بقى الميبال هلو قرة كرات قرة ولا قطيعة ولا انغلاق ዝምድና መቆረጥ የሚባል ሁሉ ቀርቷል የሰው ክብር ማዋረድ ያ ሁሉ ቀረ ስለዚህ መጨረሻ ላይ የመጨረሻ ምንዘጋው ويوم تلتقي فئة على شعار لا إله إلا الله والله أكبر من الأعماق الصادقة عند بدن لا إله إلا الله الله أكبر ميبالون ውስጡ ከያዘ እንግዲህ የተለያዩ ተውሂድ መገለጫዎች አሉ فلن تحتاج أن تقول لأحد ይሄን ውስጡ የያዘ ህብረተሰብ መጣ አንሲፍ አኻክ ወንድምህን አትበድል ልትለው አትችልም በቃ ራሱ በቃ መስመር ውስጥ ገብቷል لأنك ستجده يؤثر أخاه على نفسه ሊበድለው አይደለም ወንድሙ ከሱ ያበልጣል አብልጦ ነው የሚያየው ولا يؤثرون أنفسهم على أنفسهم ماسقدم وإن أردت أمثلة فعليك بكتب التاريخ والسير وسيأتي من ذلك كثير إن شاء الله تعالى في كتابنا هذا إن شاء الله يسيرا كتابوش لاي بزو حياة الصحابة كتاب سيرا لاي بزو نقر ناقنيالن ምሳሌ ከተፈለገ በጣም ብዙ ምሳሌዎች ያው የምናውቀው ይሆናል ግን እዚህ ኪታብም ላይ በየቦታው እንመጣበታለን ሰሃቦች ምን ያህል አኽላቅ ነበራቸው እንዴት ነበሩ የሚናወሩት የመሳሰለው እናያለን ዛሬ ኢንሻአላህ ባለፈው እንዳልነው الفهم السليم الاصل الثاني ሁለተኛው ክፍል ነው የምናየው الفهم السليم العميق الشامل ጽድት ያለ فهم ማለት ነው የዲን ግንዛቤያችን ጥልቀት ያለው ሁለንተና በጣም ሰፊ ሁሉንም ያካተተ ማለት ቁንጽል ይሆን አይደለም الإسلام ليس مذهبا سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا إسلام يهون مذهب ويهون بوليتيكا بتشا ويدقوم يهون إيكونومي بتشا ومهبر سباوي نجر بتشا لياي يمتع إفرازا لعقلية إنسانية أو لجملة عقليات يهونو أستساسبوش يفتروت أو سو سراش سرعاتوش يهونو تاواقي سوشيولوجيستوش ኢኮኖሚስቶች ፖለቲካ አዋቂዎች ፊሎሶፈሮች ተሰብስበው ነው አይደል ለአንድ ህብረተሰብ እንደዛ አይደለም እስላም وليس فلسفه اخلاقيه የሚባለው የአኽላቅ የስነ ምግባር ፍልስፍና ልክ አሁን የሙስ ምንድነው የስነ ምግባር መርሆች አለ አሁን ሁሉም መስሪያ ቤት ውስጥ አሉ ሐቀኝነት ግልጸኝነት የመሳሰሉ አልሐፈዝኳቸው ሁሉም ቦታ ስትሄዱ አሉ እንደዚህ እኩልን ሳያጋሩ በእኩልነት ምናም እና ይሄ እንትን አይደለም ውስጡ ኢማን ወይ በቃ ግን ለመስሪያ ቤቱ ወይም ለስራው ይጠቅማል ተብሎ ነው በእንግሊዘኛ ፐብሊክ ሞራሊቲ ይሉታል በቃ ለህብረተሰብ ጥሩ ነው በቃ እንደዚህ ተብሎ ግን ይሄ ሰውዬ ያንን ባያደርግ ምን ይሆናል ስርዓቱ በአኺራ ያስፈራራው ጀሃነም ትገባለህ አይለውም የመሳሰለ እና ኢማን በኢማንና በእንትን ሰውን ስትይዞ ይለያያል እና አንድ ረሂመሁላህ ሐጂ ወሌ ድሮ የዛሬ እንግዲህ 20 ምናምን አመት በፊት ያሉት አረሳም ኢትዮጵያ ቲቪ ላይ ሬዲዮ ላይ ኤድስ በጣም አስቸግሮ ነበር ያው
የነበራችሁ ሰዎች ታስታውሳላችሁ 20 ምናምን ዓመት በፊት ኤድስ ከኮቪድም የበለጠ በቃ በጣም ዓለምን በጥብጦ ነበር ኢትዮጵያም ውስጥ በጣም ብዙ ህይወቶችም አልቀው ነበር ጊዜውም እንደ ኮቪድ እንደዚህ አጭር አይደለም ኤድስ የቆየው በጣም ምናልባት ከ20 ዓመት ከ10 ምናምን ዓመት ያላነሰ ነበር እና ስለ ኤድስ እስልምናና ኤድስ ምናምን ኤችአይቪ ሲጠይቋቸው እኛ ሰውን ኤድስን ፍራ አንለው ማሉ ኤድስ ምን ይፈራል ሞት በቃ ሞት አይፈራም ሁሉም ሰው ይሞታል እኛ ምናስፈራው ሰው ዚና ከሰራህ አኺራ ላይ ትጠየቃለህ ነው ከሞት በኋላ ስላለው ነው እንጂ ትሞታለህ ብሎ ሰውን ማስፈራራት ምንድነው አሉ ይሄ ኢማን በቃ ኢማን ነው የኢማን ጉዳይ ነው በኢማን ነው እንጂ ለዛ ነው ስለዚህ እስልምናን የያዘ ሰው በተለያየ መልኩ አላህ ይጠብቀው እንጂ በእስላም መንገድ አንድ ህብረተሰብ ከሄደ ይጠበቃል ማለት ነው አለበለዚያ ሰው ትሞታለህ ብሎ ማስፈራራት ምን ይባላል በሞት ማስፈራራት አይሆንም ከሞት በኋላ ግን እንደዚህ አለ ኢማን ማለት ነው كما ان الاسلام ليس شيئا من ذلك كله اسلام እንደዚህ አይነት ሰው ሰራሽ ነገሮችን አይደለም كما يشمل ايجاد العلاقه الساميه الرحيمه بين الانسان والانسان ትልቅ ነገር እስላም ሰውና ሰው መሃል ያለውን ግንኙነት በደንብ አስቀምጦታል ይሄ ብቻ አይደለም وبين الانسان والحيوان ሰውና እንስሳ መሃል ያለውን ግንኙነት ራሱ በግልጽ وبين الانسان وجميع الاحياء حتى الميكروبات سونا ሌሎች ቫይረሶች ጋር ከቫይረስ ጋር እንዴት ማድረግ እንዳለበት ሳይቀር እስላም አስቀምጧል فهو الشمول الذي لا يحيط به عقل بشر የተሟላ ነው የሰው عقل ከዚህ እስከዛ ብሎ በቃ የሰው ልጅ በእውቀቱ ውስጥ ድካም ያበጅለት ነገር አይደለም እስላም وهو الحكمة الذي لا ينفذ إليها أفكار جميع المخلوقين يزي مخلوقاتهم بمولو ملائكة سبسبه ሁሉም ቢያዋጡ ኢስላምን ማምጣት አይችሉም በቃ ይሄ ትልቅ ነገር ነው ለምን አላህ ነው ያመጣው ኢስላም انه اذا شيء هائل عظيم شامل በጣም ከፍ ያለ ነገር ነው ኢስላም ከዚህ ከሚያስቡት በላይ ነው አፈመን يخلق كمن لا يخلق فلا تذكرون الى الله እዚህ ጋር ፈጣሪ ነው ሌላው ነገር በሙሉ ሰው ሰራሽ ነው ወላ አሁን ዲን የሚባለው ዲንም ያው ሰው ሰራሽ ዲን ነው አው ከእስላም ውጭ ያለው ዲን ሰው ሰራሽ ነው የሰው እጅ ገብቶበታል 1% የሚግባ 20% የሚግባ 90% የሚግባ ሰው ከገባበት ተበቃ አንድ በርሜል ውስጥ እንግዲህ መርዝ አንድ ብርጭቆም ሆነ አንዱ ምንድነው ሊትርም ሆነ ምንም ሆነ መርዝ ተመርዟል ስለዚህ አንድም ከዚህ ዲን ውጪ እንትን የለም የተሟላ ማለት ነው ሁሉም ነገር የያዘ ምንም የሰው እጅ የሌለበት የለም በቃ እና አንዳንድ አህለል ኪታቦች መጽሐፉ ራሱ እንትን አለው አንደኛ እትም ሁለተኛ እትም ቁርአን የለውም እትም የለውም ቁርአን ያው ዝም ብሎ ሳዑዲ ላይ መስር ላይ ግብጽ ላይ ኡርዱን ሶሪያ ምናምን ሊታተም ይችላል ኢራን ሊታተም ይችላል አንድ ቁርአን ነው ግን ይሄ ግን ኤዲሽን ወይም ደግሞ በየጊዜው ይሄ 66ኛው ላይ የወጡ የገቡ ምናምን አለበት ማለት ነው ስለዚህ እስላም ውስጥ እንደዚህ የለም የፈለከው ብትል እስላም በቃ وانه ليس وليد فكره او فلسفه او በጣም ሰፊ ስለሆነ ሸርሑን ያለፍኩ ነው او فلسفه او تجربه የሰው አስተሳሰብ ያመጣው አይደለም ፍልስፍና ያመጣው አይደለም ወይ ደግሞ በሙከራ እስቲ ይሄንን ሞክረው ለ10 አመት ከዛ ይሄንን ቀይርና ይሄንን አውጣና ይሄንን እንጨምር የሚባልም አይደለም تنزيل من رب العالمين يورد له تنزيل القرآن كمان كالله سبحانه وتعالى كلمات كتاب وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد إيه قرآنك
لكتاب عزيز كف ያለ በቃ ኪታብ ኃይለኛ ኪታብ ነው ከፊቱም ከኋላውም በድሮም ሊሆን ይችላል ለወደፊትም ባጢል መጥቶ ያጠፋዋል ተብሎ ሚሰጋበታል ማንም በቃ አይመጣም አላህ ዋስትና ሰጥቶታል እስከ ቂያማ እንደሚጠብቀው ለምን ተንዚሉ ሚን ሐኪሚን ሐሚድ ጥበበኛ ከሆነ مسكون كهونه أملاك يورد سلون فهو في منبعه ومصدره لا صلة له بالبشر كسوغا منم غرينينت يلو سو اندي سرابت ነው የመጣው እንጂ አመጣጡ ላይ ምንም ሰው እጅ የለው ነብዩ አለይሂ ሰላም ራሳቸው ወህዩ ወርዶላቸው ነው እንጂ አንዲት ነገር መጨመር አይችሉም انه من الله በቃ ከአላህ ነው والله سماه الاسلام فهو كما قال والله موصوف بصفات الكريمة كمال التي تليق به الله سبحانه وتعالى ملو يهونا أملاكنا إنه إهن قالون كتابه بزي ملكنا قرآن إسلام من الردو مالكنا والقرآن الكريم الذي هو الأصل والمنبع والمصدر الأساسي لهذا الدين يزيه دين مجمّر يا مسارات مالنا قرآن يمجمّر يا منج عدد سوره ما تو أسراراتنا هي سورة بذات 114 سورة تحتوي على 6000 آية فقط أو تزيد 200 أو أكثر على خلاف بين العلماء تحتوي أو تزيد 200 إنه وده 6000 منامن 6200 منامن ያው آيات بذات ላይ ትንሽ የተለያየ ኺላፍ ስላለ ከ6000 በላይ ከ6200 በላይ አያቶች አሉ ቁርአን ላይ ፊደሎቹን ብንቆጥራቸው ደግሞ 77439 ይሆናሉ ይሄ እንግዲህ የኪታቡ በዚህ መልክ በቃ ይሄ የማይቀየር ማለት ነው በቃ የማይቀየር አያቶች ላይ አያት አቆጣጠር ላይ ሆኖ ኺላፍ አለ ግን ምንም አንድ ቁርአን ነው ያለው አይደል ተለያየ ቁርአን አለ በቃ أقرار لا يتلا سبعة تقرار لنور الجلال وما يقال في الكتاب يقال في السنة وقد بلغت أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة عشرات الآلاف قرآن لا يلك الذين لم يبالوا حديث دقمهم القرآن ترقامي ونبياتنا عليه الصلاة والسلام سنة مسارته هنا حديث يزين يأكل 10 شيوش ب10 شيوش ميقطر حديث معنا እና ሰሃቦችም እነዚህን ቁርአን አያቶችና ሐዲሶቹም ባላቸው ግንዛቤ ተለያየ ሐሳብ አውርደዋል ተፍሲር የሚባል አለ ቁርአን ከዛ ሐዲስ አለ ፊቅህ አለ ከዛ በኋላ ኡሱል ያንዳንዱ ነገር ላይ በጣም ሰፊ ነው የኢስላም ዒልሙ አያልቅም እና አሁን በአሁኑ ጊዜ አላህ የሚያመጣው አንዱ የዕልም ጉዳይ በጣም የዕልም አማና ከባድ ነው አንደኛ በጥልቀት ዕልምን ምን ያህል ተረተናል ትልቅ ነገር ነው እና አላህ እዚህ ላይ ያስጠነቅቃል ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ان انت ملاساتشو بوشت بما تاوقوت ነገር ይሄ حلال ነው ያ حرام ነው አትበሉ በአላህ ላይ ውሸት እንዳይሆንባችሁ ይከበድ ነው አንድ ሰው ሐላልን ሐራምን ሐላል ካለ በነገራችን ላይ ሐላልንም ሐራም ማለት ሐራምንም ሐላል ማለት እኩል ነው እና አንድ ሰው ሐራም ማለት ሴፍ ጥሩ ነገር ይመስለዋል አንድ ነገር ሐራም ማድረግ በቃ ጥሩ ሐላል ማድረግም መጥፎ አይደለም ሁለቱም እኩል ነው ያላህ ስልጣን ውስጥ ነው አይገባው አላህ ሐራም ያደረገውን አንድ ሰው ተነስቶ ሐራም ማለት አይችልም ከባድ ነው ሁለቱም ጥንቃቄ ይፈልጋል ለጥንቃቄ ሲል ሐላልን ሐራም ማለት ችግር የሌለው ይመስለናል ብዙ ጊዜ ይሄ ጅህልና فتحليل الحرام كتحريم الحلال عند قاعده حرام حلال ማድረግ حرام حلال ማድረግ ጋር እኩል ነው ይሄ መጥፎ ነው ሁለቱም ሐራም ምክንያቱም የአላህ ስልጣን ብቻ ነው
حرامنا حلال يا الله سلازي بالله لا مواشط ነው የሚሆነው አደራ ከባድ ነገር ነው ما اجترأ أحد على الفتوى بغير دراية واسعة بالأدلة وبالأحكام وأقوال الفقهاء فيها عند سو بكي أوقات ساينورو بكي قرآن يا حديث أوقات ساينورو أحكام بتكل سايوق تنستو فتوى يسطم ها عند من دينه يا فقهاء أوتش نغير بسماء إنجي ها علم بنورو إنجي أي فكر على بلازيا بطا إنداو وانجل بيسرا يشالال سون كم يعطم وانجل خمري بيططا زنا بيسرا كراسو ጋር ነው የሚቆመው ሰው ግን ለሰው ፈትዋ ሲሰጥና ያንሰ ህዝብ ሲያጠም ወይም ደግሞ የሆነ የተሳሳተ መንገድ ሲይዝ ይሄ ከባድ ነው ተውባውም ከባድ ነው አላህ ይጠብቀን እና ብዙ ወጣቶች ሐቂቃ በዚህ መጠንቀቅ አለብን በቂ ዕውቀት ሳይኖር ዒልም ለራሱ ይስጥ ለራሱ ሰው ካልገባው በቃ እኔ ይሄኛው ሚሻል ይመስለኛል ብሎ ለራሱ ይዝ ይችላል ያቺን መጠነኛ ዕውቀቱን በቃ ራሱ ላይ ሊያቆም ይችላል ለሰው ግን ፈትዋ እንዳይሰጥ والذي يقرأ كتابا من كتب الفقه التي تهتم بإبراز الأدلة الصحيحة يا فقه كتاب آيتو ميايسو يتلايخ صحيح يونو دليلو شام واختلاف الفقهاء فيها يرى المسألة الواحدة أحيانا يكون فيها 20 رأيا عند مسألة لي هيا رأي لنورتشلا هيا رأي عند قداي لي زي لا لا نساو 83 رأي አለ በአንድ ጉዳይ ላይ 83 رأي ምንድነው አንዱ ሙሉ በሙሉ حرام ነው ይላል አንዱ በሙሉ حلال ነው ይላል ሌላው በዚህ ሸርጦች ይሄ ሸርጥ ከተሟላ ችግር የለውም ይሄ 83 رأي ይሄ ከባድ ነው መጠንቀቅ አለበት ሰው ዝም ብሎ በቃ መናገር ቀላል ነው ሐቂቃ ሰው ወንጀል ቢሰራ ይሻላል خمر ቢጠጣ ይሻላል ሰው ከሚያጠም ሰው ማጥመም ከባድ ነው لكل رأي دليل وأكثر الأدلة صحيح وقوي كلهم رأي دليل الله قلت نا بوزو ጊዜ خلاف ላይ ስናወራ እንጠንቀቅ ምን ይመስለናል አንዱ ልክ ሌላው ይሄ ተርጂህና ምናም የዑለማ ስራ ይሄ ይሻላል ይሄኛው رأي ይሻላል ምናም ይሄ ትልቅ ዓሊም መሆን አለበት وإنك ترى في المسألة الواحدة أقوالا تبدأ بالإيجاب حتى تصل إلى التحريم عندت مسألة عنده تنستو واجب ነው ይላል ስማ አለ ይሄ ፍቅህ ላይ ሄዶ ሌላው حرام ነው ሊል ይችላል ዋጅብ ያለው ዋጅብና حرام ርቀቱን አየ እስላም ውስጥ ይሄን ያህል አለ ولكل دليله والأصل الذي يعتمد عليه أصول على فقه أصول የራሱ የሚነሳበት أصل አለው ሁሉም دليل ሊያመጣልህ ይችላል فلو أسقطنا جميع الأقوال لأسقطنا الأصول التي تقوم عليها ሁሉንም دليሎች ከተውን የሚቆሙበትን መሰረት ወይም የፍቅህ መሰረት أصول الفقه ሁሉም እናጠፋዋልና ይሄ ሁሉ የምንናገረው ጥንቃቄ ይፈልጋል ማለት وإنك تقرأ مثلا لابن تيمية في الفتاوى وفي جميع كتبه ምሳሌ የኢብኑ ተይሚያን ፈታዋ እናያለን ኪታቦቹን እናያለን እንደገና ኢብኑ ቀይም እናያለን ኢብኑ ከሲርን የመሳሰሉት እናያለን እነዚህ المدرسة المتحررة ይባላሉ ይሄ متحرر የሆነው መድረሳዎች ናቸው ይባላሉ فتجد الواحد منهم يأتي بالمسألة فيعرض آراء الفقهاء فيها ودليل كل فقيه ثم يرجح ما يراه حسب علمه وفقهه لأن كل واحد من هؤلاء صالح للاجتهاد مجتهد ስለሆኑ አንድ ራእይ ያመጡና የዚህን ይሄኛው ይሉና ከዛ የራሳቸውን ደግሞ ተርጂህ ሊያደርጉ ይችላሉ ሙጅተሂድ ናቸው አሁን ለምሳሌ ያመጣቸው አራቱ አኢማ በጣም እንግዲህ በኡማ ውስጥ እንደነሱ አብዛኛው ከነሱ ነው የመጣው ኢማም አቡ ሐኒፋ ኢማም ሻፊዒ ማሊኪ ኢማም አህመድ እነዚህ ትልቅ አይማዎች ናቸው ፍቅህ ከሞላ ጎደል ከነሱ ነው የመጣው ስለዚህ ይሄን አሁን ወደ ዕውቀት ስናወርደው
ወደ ፊቅህ ስናወርደው በጣም ጥንቃቄ ይፈልጋል። በጣም የሚጋጩ አንዱ ከሌላው ጋር የተለያየ ሐሳብ እንትን የሚል ስለሆነ በጣም ጥንቃቄ ይፈልጋል የፊቅህ። እኔ አህል አይደለሁም ኪታቡ ስላመጣው ብቻ የፊቅህ ጉዳይ በጣም ከባድ ነውና ጥንቃቄ እንወስድ ለማለት ነው ኢንሻአላህ። ባጭሩ ይሄ ኪታብ በሚመለከት አሁን በአብዛኛው ስለ ፊቅህ የምናወራው በጣም ሰፊ ነገር ነው። እዚህ ኪታብ ላይ በአብዛኛው ስለ አኽላቅ ነው የምናወራው። በጣም እንደዚህ ኺላፍ የሚበዛበት መስአላ አይደለም። ግን አሁን ወደ ተሽሪዕ ወደ አህካም ፊቅህ ምናምን ጋር ስንሄድ በጣም ብዙ አስተሳሰብ ነው ያለው፣ ብዙ አመለካከት ነው ያለው እና አሁን ያለው ወጣቱ መማሩ ላይ ቢያተኩር ይሻላል። ፈትዋ ምናምን ለመስጠት ትላልቅ ዑለሞች አሉ፣ ለነሱ መተው ይሻላል እና አራቱን መዛሂብ አልአርበዓ ሰው ልጅ ማንም ማይሳሳት የለም፣ ሁሉም ማዕሱም ናቸው፣ ስተት የለባቸው የሚል ሰው ተሳስተዋል። ግልጽ ነው። ግን የነሱን አስተሳሰብ ለማረም ብቃት ይፈልጋል፣ ለመተቸትም ብቃት ይፈልጋል እንጂ እኔ ቢጤ እዚህ ቁጭ ብሎ የሆነ አንድ ኪታብ ወይ ሁለት ኪታብ አይቶ በቃ ኢማሙ ሻፊዒ እዚህ ላይ ልክ ናቸው፣ ኢማሙ ማነው እዚህ ጋር ተሳስተዋል፣ አቡ ሐኒፋ እዚህ ተሳስተዋል ብሎ ለመናገር ትንሽ አቅም ይፈልጋል። የወሰደበትን ቦታ በደንብ እውቀታችንን በደንብ መፈተሽ አለብን። እዚህ መሸኮል የለብንም አህካም ነገሮች ላይ እና ኡማ ውስጥ ያለው ትልቁ ችግር ይሄ ነው። ሙፍቲ በዛ፣ በአሁኑ ጊዜ ሙፍቲ በጣም በዝቷል። ዒልም ደግሞም ስናየው ሐቂቃ በዛ መልክ የለም፣ በዛ ደረጃ ዒልም የለም። የዒልም እውቀታችን በዛ መልክ የሰፋ አይደለም። የሁሉንም የተለያየ ሌላውም አካል የሚኻልፈንም አካል አዲላዎቹም በደንብ ጠንቅቀን ማወቅ አለብን። ምን ደግፈውን ብቻ ሳይሆን ማለት አንዱን መዝሀብ ይዝህና ወይ ሐንበሊ መዝሀብ ይሆናል የቀራው ሰው እና ቁርአንና ሐዲስ ብሎ ያውቀዋል። ይህ ስህተት ነው። ቁርአንና ሐዲስ ሁሉም ከቁርአንና ሐዲስ ነው የወሰዱት፣ ሌሎቹ ከቁርአንና ሐዲስ አይደለም የወሰዱት እና ወይ ማሊኪያን ይዝና በቃ የኔ መዝሀብ ከሁሉም በቃ የጸዳ ነው ቁርአንና ሐዲስ ብቻ ነው ይላል። ይሄ ሰው የተሳሳተ አመለካከት ነውና በጣም ዒልም የምትለው ከቁርአን ተፍሲር ጀምረን ሐዲስ ትርጓሜ ጀምረን ከዛ በኋላ ወደ ፊቅህ ስትመጣ አህካሞች በተለይ አህካም ላይ ነው በጣም ሰፊ ነው ሐቂቃ። ያን ስፋቱ እውቀት አላህ በሰጠን ልክ የስፋቱን ደረጃ እናየዋለን። ሙፍቲዎች አሉ፣ ትላልቅ ዑለሞች አሉ፣ የእነሱን ራእይና ክብር እና ሌላው አካል ቢማር ትምህርት ላይ በተለይ ወጣቱ አካል በቂ ዒልም ደረጃ እስኪያገኝ ድረስ እውቀት ላይ በጣም እንትናቸውን ትኩረታችን ብናደርግ ትልቅ ነገር ነው እና መጨረሻ ላይ أهم أسباب ذلك الشقاء عدم الفهم للإسلام መጨረሻ ላይ በቃ ኡማው ተጎድቷል። ረጅም ዓመታት ሆኖታል ከኢስላም ከራቀ። አሁን በቅርብ ነው ኢስላም እንደዚህ ትንሽ የተሻለ ዳዕዋዎች የመጡት እና ኢስላም በደንብ መገንዘብ የሚባል ነገር ትልቅ ነገር ነው። ጠፍቷል ያ እና ዲነኛ ነኝ የሚለው ራሱ የሆነ ቁንጽል ነገር ይዞ ነው ስለ ኢስላም ያወራው። የተሟላ የኢስላምን ስፋት የያዘ እውቀት ያለው ጥቂት ሰው ነው ሐቂቃ። ከነሱ ለመውሰድ እንሞክር ቢያንስ እንደዛ መሆን የሚባለው ኢንሻአላህ እንደርሳለን። እውቀት ላይ ካተኮርን አላህ በረካ ይሰጠናል። ያቺን ደግሞ የምናውቀትን ከሰራንበት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ደግሞ የበለጠ ያሳውቀናል። وعدم إدراك مرامي هذا الدين وأهدافه ትልቅ የዚህን ዲን ዓላማዎቹን ማወቅ ወሳኝ ነገር ነው። ዓላማው ምንድነው የተፈለገበት? وعدم تشبع الشعب الإسلامي به إن مسلم ህብረተሰብ በቃ ኢስላምን በደንብ ሊያውቅ አልቻለም። حتى توجد فيه الطاقة التي تدفعه فتحرره وتسعده وتجعله يقف أمام عدوه كالبنيان يشد بعضه بعضا. በጣም ብዙ ችግር ነው ያለ ሙስሊሙ ያለበት አንድና ሁለት አይደለም። ስንት አይነት ጠላት አለበት፣ ስንት ነገር አለበት። እኛ የሆነች ሱና ላይ እንخላለፋለን።
ከራሃ በሆነ ነገር ላይ እንከላከላለን። መሰረቱ ኢስላም እኮ መሰረቱ ላይ ችግር ብዙ ችግር እየፈጠሩ ናቸው ጠላቶች። ስለዚህ ኢስላምን ለማጥፋት በጣም በተለያየ መልኩ እንቅስቃሴ ያለ ያ ያለ ኡማው ደግሞ የሚከላለፍባቸው በጣም ትንሽ ነገር ነው በየመስጂዱ ያለው ኺላፍ ማለት። ስለዚህ ይሄ የፋህም ችግር ነው፣ በግልጽ የፋህም ችግር ነው። ስለዚህ የፋህም ችግራችንን ወደ እንትን ከወሰድን ወደ አንድ ቦታ መፍትሄ ካገኘንለት የቀረው ኢንሻአላህ ይስተካከላል። በሚቀጥለው ኢንሻአላህ ወደ ዋናው አርዕስት እንገባለን። ሰብር አድርጋችሁ ሐቂቃ ብትከታተሉ በጣም ትጠቀማላችሁ ባይነኝ። التخلص من الأمراض النفسية ومن آثاره المدمرة የሚል የውስጥ በሽታዎች አምራድ ነፍሲያ የውስጥ በሽታዎች ከነሱ ነፃ መውጣት የሚለው ነው። ሶስተኛ አስልና አራተኛ አስል ነው ዋና ኪታቡ የሚያተኮርባቸው። ለህብረተሰብ ወሳኝ ነገር ዒልም ሐቂቃ ዶክተርም ስነ ልቦና ሐኪሞችም የማይደርሱበት ወሳኝ ነገሮችን በኢስላም ኢንሻአላህ እንፈውሰዋለን። አላህ ይፈውሰን ሁላችንም። الله بسمان من سرايا درجان وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.